اعتماد کا ووٹ، عدم اعتماد کا ووٹ، تخت پنجاب میں نمبر گیم، زبردست قسم کا میچ، پرویز الہی کی گورنر پنجاب سے انڈرسٹینڈنگ، اسحاق ڈار کی صدر سے ملاقات، پرویز الہی صاحب کی صدر سے ملاقات۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہا کہ ہے نہیں ہے۔ 23 دسمبر سے پہلے ایک میچ پڑ گیا، یہ فرینڈلی میچ ہے یا پھر کچھ اور، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا۔ گورنر کی طرف سے کہا گیا کہ آئین کی آرٹیکل 130 سیکشن 7 کے تحت میں بدھ 21 دسمبر شام 4 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہوں جس میں وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے۔ اگر نمبر گیم کی بات کریں تو پرویز الہی کو اعتماد کے لیے 186 ارکان کے ووٹ درکار ہے اور پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان میں تحریک انصاف کے 180 ارکان ہیں، جبکہ تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کاف کے 10 ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس طرح پنجاب میں حکومتی اتحاد کو 190 ارکان کی حمایت حاصل ہے، یعنی 186 چاہیے 190 ارکان کی حمایت ہے۔ پنجاب میں اپوزیشن اتحاد کو بھی 180 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے 167، پیپلز پارٹی کے 7 ارکان شامل ہیں، جبکہ اپوزیشن اتحاد میں آزاد ارکان 5 اور رائے حق پارٹی 1 رکن بھی شامل ہے۔ رولز آف پروسیجر کے تحت وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ میں نون لیگ کے 18 ارکان ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس نمبر گیم کی بنیاد پر اعتماد کا ووٹ صرف ڈیلنگ ٹیکٹک کے علاوہ کچھ نہیں لگتا۔ پر آخر گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیوں نون لیگ تو کہتی تھی کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو وہ الیکشن میں جائیں گے، کہ یہ سب گورنر پنجاب اور پرویز الہی کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے؟ اس پر سوال اٹھ گیا ہے کہ کیا پنجاب اسمبلی میں جاری سیشن کے دوران گورنر پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں؟ اب جو مراسلہ گورنر ہاؤس سے جاری کیا گیا ہے اس میں موقف اپنایا گیا کہ مشہور ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں سے شدید اختلاف ہو گئے۔ یہ اختلافات وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے خیال احمد کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنے کے بعد واضح ہو گئے۔ عمران خان نے عوامی سطح پر اعلان کیا انہیں وزیر کی تقرری اور وزیر اعلیٰ کے اقدامات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ گورنر کے مراسلے میں کہا گیا کہ حکمران اتحاد کے اندر درار کا تازہ ترین مظہر وزیر اعلیٰ سے تلخ کلامی کے بعد سردار حسنین بہادر درشک کا کابینہ سے استعفیٰ دینا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے 4 دسمبر کو ٹی وی انٹرویو میں کہا گیا کہ وہ آئندہ مارچ تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کا یہ بیان پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کے خلاف تھا، جس پر 2 اراکین مستعفی ہو گئے۔ 17 دسمبر کو وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سابق آرمی چیف کے خلاف کمنٹس دینے پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور وزیر اعلیٰ کا یہ بیان پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کے خلاف تھا، جس پر 2 اراکین مستعفی ہو گئے۔ مزید یہ کہ 17 دسمبر کو وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سابق آرمی چیف کے خلاف کمنٹس دینے پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے ایوانوں میں حکومتی اتحاد اور اپوزیشن اتحاد میں بہت کم عددی فرق ہے۔ بطور گورنر اس بات پر متفق ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اس پر گورنر پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا۔ اب گورنر کے مراسلے میں جن وجوہات کو بنیاد بنایا گیا ہے ان سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چودھری پرویز الہی نے یہ اعتماد کی ووٹ کے لیے سارا ماحول گورنر یا نون لیگ کو بنا کر دیا ہے اور گورنر کی طرف سے ان تمام پوائنٹس کو اٹھایا گیا ہے جو چودھری پرویز الہی کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ سارا جھگڑا اقتدار کا ہے اور اقتدار بھی تخت پنجاب کا ہو تو پھر کون آسانی سے چھوڑے گا؟ چودھری پرویز الہی ہر حال میں چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار کو طول ملے اور پی ڈی ایم بھی نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، تو اس طرح پی ڈی ایم اور چودھری پرویز الہی ایک پیج پر ہیں۔ لیکن چونکہ چودھری صاحب اپنی سیاست بھی بچانا چاہتے ہیں تو اس لیے عمران خان کا بھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ساتھ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے یہ نمبر گیم کا معاملہ الگ ہے، لیکن جوان خون مونس الہی صاحب کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زر زمین بچہ لوگ جو ہیں یہ بڑے بڑے یعنی ڈیسیژن میکرز کو کافی حد تک خراب کرتے ہیں۔
تو मोनस इलाही साहब की वजह जो है, मोनस इलाही की अगली सियासत जो देखती है वो अपने आप को इमरान खान के साथ देखते हैं, और चौधरी साहब की जो सिखाई हुई पूरी पुरखों की सियासत है वो उससे अलग जाना चाहते हैं। और चुनाचे वो मोनस इलाही जो हैं वो चौधरी साहब को भी ले तो गए, लेकिन बहरहाल मामला था आपके सामने, यही कुछ होना था और यही कुछ हो रहा है। इसलिए वो जो है वो अपनी सियासत बचाने के लिए कहा जाता है अमूमी तौर पे कि चौधरी साहब, बेसिकली चौधरी साहब अब मोनस साहब है, सियासत बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते। असम्बलियाँ इसी सूरत तहलील करेंगे अगर इन्हें 10 कौमी और 20 सूबाई सीटें PTI की दे दे। इस दौरान जब गवर्नर ने एतमाद का वोट तलब करने का कह दिया तो इससे परवेज़ इलाही को मज़ीद वक्त मिलता नज़र आ रहा है, और फिर मामला कोर्ट में भी जा सकता है, और जो कह सकती है कि असम्बलियाँ तहलील करने की कोई माकूल वजह दें। सबको वज़ीर आला पर एतमाद है तो वो ठीक काम कर रहे हैं। 10 सीटों वाले चौधरी परवेज़ इलाही जिस तरह इमरान खान से अपनी अक़लियत की कीमत मांग रहे हैं, तो मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आ गए, जो शेख मुजीब के मुकाबले में अक़लियत में होने के बावजूद मगरबी पाकिस्तान में अपनी अक्सरियत की भारी कीमत वसूल करना चाहते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इक़्तिदार में हिस्सा हासिल किए बगैर इक़्तिदार मुंतकिल करने पर राज़ी नहीं थे, और वो जानते थे कि जो कीमत वो मांग रहे हैं वो इन्हें हैसियत से कहीं ज़्यादा है। भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि इक़्तिदार की ख्वाहिश में उन्होंने सियासी अंधापन से काम लिया और अपने आप को मजबूत करने में लग गए, और फिर जो कुछ हुआ इसका नतीजा आपके सामने। तारीख़ अगर अपने आप को दोहराती नहीं है तो कम अज़ कम सबक ज़रूर सिखाती है। आज परवेज़ इलाही भी 180 सीटों वाले इमरान खान से 10 सीटों के ज़ोर पर सौदेबाजी कर रहे हैं और इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसमें कमज़ोरी यकीनन इमरान खान साहब की भी है, और इमरान खान साहब के 90% लोग जो हैं, जो उनकी पार्टी के अपने अंदर के लोग हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों, और अगर वो इलेक्शन चाहते हैं तो उनके अंदर उनके अपने बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, तो वो किसी भी सूरत जो है वो खान साहब को सुलझे हुए मशवरे नहीं देंगे। तो यूँ 90% जो उनके अंदर की खलबली, परवेज़ इलाही साहब की अपनी दिल लगी, इक़्तिदार की खातिर, ये सारा मिलकर कुछ ना कुछ मामला खान साहब कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही को ये समझना चाहिए, ना तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं और ना ही वो इमरान खान की सपोर्ट के बगैर वज़ीर आला बन सकते थे। और रही बात नून लीग की, तो वो इन्हें एक नहीं कई बार डिच करवा चुकी है। अगर परवेज़ इलाही गवर्नर पंजाब के मुतालबे को तस्लीम करते हैं तो इन्हें एक बार फिर PTI के एतमाद का वोट दरकार होगा, और अगर ये वोट कम पड़ गए तो वज़ीर आला पंजाब की बारगेनिंग पावर भी कम हो सकती है। इधर इक़्तिदार की रस्साकशी लगी है और इधर अवाम महंगाई बेरोज़गारी में पिस चुकी है, माशी सूरत हाल ख़राब, इन्वेस्टर्स अपना सरमाया मार्केट से निकाल रहे हैं। मुल्क से महंगाई के खात्मे और माशी बहाली का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली मखलूत हुकूमत भी अभी तक अवाम को कोई रिलीफ दे नहीं सकी और ना दे सकेगी। इक़्तिदार में 8 माह गुजरने के बावजूद इत्तेहादी क़यादत माशी महाज पर कोई बेहतरी नहीं ला सकी, क्योंकि वो सारा दिन एक कमरे में बैठकर सिर्फ ये सोचते हैं, एक तो खान साहब की तकरीर सुनते हैं और फिर वो फौरी तौर पर जो है इसको रिस्पॉन्स करते हैं, और वो रिस्पॉन्स के चक्कर के अंदर पूरे मीडिया में फैल जाते हैं, और फैल जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 चैनल्स हैं जिनको उन्होंने टोटल टाइम देना है। एक वही वॉरफेयर है और यही चलता रहेगा, एक जियो है और एक एयरवा है। इन 2 के अलावा तीसरी बड़ी गेम यानी सेकंड टियर में 2-3 चैनल रखे हैं, तो मेन लोग सारे उधर चले जाते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो रिस्पॉन्स एक्शन में लेते हैं। नहीं पता कि कौन सा कहाँ काम हो रहा है, नहीं पता रोड कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है, नहीं पता अवामी सहूलियात कहाँ हैं, नहीं पता कि हस्पतालों के क्या हालात है, नहीं पता आवाम कितनी मर रही है, कितनों को सर्दी लग रही है, कितनों को लहाफ चाहिए, और क्या सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो मामलात बिगाड़ की तरफ जाता जा रहा है और मईशत बिगड़ती जा रही है। कई गरीब मर गए और मरों का पता भी नहीं। हुकूमत के पास तो समझ आ गई कि कोई माशी प्लान नहीं, तमाम तर तमन्नाएं इक़्तिदार को तूल देने में लगी, और ये तवालत जो है वो उनका रीज़न है, उनकी वाहिद वजह है, इसके आगे वो जा नहीं सकती।